Greet you all in the Master's name of our Lord and Savior Jesus Christ. This evening, it's a great privilege in our lives to come together in the presence of God. And in the previous class, we just started with the study of Revelation chapter 5. But before we continue the studies, I would like to summarize the important points that we already discussed last week from chapter 5. Actually, we learned about the sealed scroll or the book which is mentioned in Revelation chapter 5 verse 1. അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കുന്ന ചുരുളിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. So you can see the picture of the scroll in the screen now. And also the second picture is the picture of a scroll which is sealed with the 7 seals. 7 മുദ്രകളാൽ മുദ്ര വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രോളാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ അതേ സ്ലൈഡിൽ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. And also we've been discussing about the scroll is in the right hand of God. That shows the importance of the scroll and the strength of God. And secondly, we saw that the scroll written inside and on the back, which means the word of God is perfect and also nobody can add or take away anything from it. So tonight we are going to start with the third speciality of the scroll that is mentioned in chapter 5 verse 1. മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ആ പിക്ചർ കാണുന്നത് തന്നെയാണ്. So we are going to talk about that scroll, and also what is the third speciality of the scroll that which is mentioned in chapter 5 verse 1. And I am trying to complete the study of chapter 5 by tonight, if time permits. Let's see. Okay. So the third one is the scroll is sealed up with 7 seals. ഈ നമ്മൾ ആ വായിച്ച വാക്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. Revelation chapter 5 verse 1. Revelation chapter 5 verse 1. Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. ഞാൻ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവന്റെ വലം കൈയിൽ അകത്തും പുറത്തും എഴുത്തുള്ളതായി 7 മുദ്രയാൽ മുദ്രയിട്ട ഒരു പുസ്തകം കണ്ടു. Okay, so in this portion we are going to study about why this scroll is sealed up with the 7 seals. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുരുൾ 7 മുദ്രകളാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Okay, when we say that the scroll is sealed up with 7 seals, it shows the scroll is very important. The scroll is very important. And even in the Bible, especially in the book of Revelation, the number 7 indicates the perfection. Number 7 indicates the perfection. And also, no one is able to open the scroll, but only the qualified person could do it. So let me tell you something about the cultural background and ancient property law of Jewish people in those days. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കുന്ന ചില കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലോ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഏൻഷ്യന്റ് ടൈമിൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. So for that we have to read a few more verses, maybe from Jeremiah chapter 32 verse 10. We are going to read Jeremiah chapter 32 verse 10. Yeah. I signed and sealed the deed, had it witnessed, and weighed out the silver on the scales. Okay. ആധാരം എഴുതി മുദ്രയിട്ട് സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ച ശേഷം ഞാൻ പണം അവന് തുലാസിൽ തൂക്കിക്കൊടുത്തു. Okay, so ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പം Jeremiah chapter 32 verse 10, actually we are supposed to read up to 27, but we don't have time to read all those things and we know what is happening there. But at the same time, we read about Jeremiah is trying to buy a field. ഒരു നിലം മേടിക്കാനായിട്ട് ജെറമ്യാവ് അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. But in verse 10, there is a property title deed mentioned.
അല്ലേ? അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ടൈറ്റിൽ ഡീഡിനെ കുറിച്ച് അവിടെ സംസാരിക്കും. ഒരു ആധാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ വാക്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? വേഴ്സ് 10-നകത്ത്. ഓക്കെ, സോ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദോസ് ഡേയ്സ് ദർ വാസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് which is written which is written and sealed with a single seal as per the Jewish culture. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ സീൽ വെച്ച് അത് സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ജൂവിഷ് കൾച്ചറിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത്. But here we see this scroll is written inside and on the back and also sealed with the 7 seals. എന്താണ് വ്യത്യാസം നോക്കിക്കേ? ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന സ്ക്രോള് ഈ ചുരുളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാ കാര്യങ്ങളെന്ന് അറിയാമോ? നോ, ദി സ്ക്രോൾ ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഓൺ ദ ബാക്ക്, അകത്തും പുറത്തും എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഇത് 7 മുദ്രകളാൽ അവൻ മുദ്രയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ടോ ഒരു ചുരുളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. സോ ഐ എം ട്രൈങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്രീഫ്ലി why it is written like this. We know usually when we buy a land, we don't make a deed, but we used to make a sale agreement, അല്ലേ? നമ്മളൊരിക്കലും എന്താ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം മേടിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെയൊക്കെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു സ്ഥലം മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡീഡല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടൊരു സെയിൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് ഇൻ ദി ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്, ദ പേഴ്സൺ ഹൂ വിഷ് ടു ബൈ എ ലാൻഡ്, he himself will make a deed. He himself will make a deed. Then after making this deed, if he realizes that, he doesn't have enough money to buy that land, he cannot cancel this deed as per the Jewish law. But the buyer can do this, thing, that he can seal this sale, or he can seal this sale deed, or the scroll with the 7 seals, and the debt amount will be written on the back side of the scroll, and he gets 7 years of time to pay the full amount and get the property. ഇപ്പം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മേടിക്കാനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഡീഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് മേടിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അത് മേടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എത്രയാണോ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് 7 വർഷം വരെ വേണമെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് മേടിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ, 7 വർഷം വരെ വേണമെങ്കിൽ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അന്ന് അവർ കൊടുത്തിരുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി. ബട്ട് ഹി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഓപ്പൺ ദ 7 സീൽസ് ഇഫ് ഹി കുഡ് പേ ദ ഫുൾ എമൗണ്ട്. അതായത് ആ സീലിനകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡീഡ് മേടിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു. അതർവൈസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഓപ്പൺ ദ 7 seals, or he is not able to open the scroll which is made like an agreement. So now we come to the main thought about the importance of this scroll in the heaven. So നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അത് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന സ്ക്രോള്, ഒരു ചുരുള് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ ദർ ആർ വേരിയസ് ഒപ്പീനിയൻസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ദി സ്ക്രോൾ ഈസ്. വി വിൽ see that in this screen, that various opinions about the scroll and what is written in it. So there are different opinions about what is the scroll. ഈ ചുരുൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. And what is written in the scroll which is mentioned in chapter 5. ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ ആ ചുരുളിനകത്ത് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ചുരുളാണിത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു 3-4 അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And we will see which is the important point, important opinion about that. The first opinion is this could be the original copy of Bible. Some people say that this scroll is the original copy of the Bible. അതായത് ഈ ബൈബിളിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പിയാണ് ഈ സ്ക്രോൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, കുറെ പേരുണ്ട്. But the second opinion about the scroll is the scroll in which written about Israel and the regathering of the people of Israel. അതായത് ഈ ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ചും
ഇസ്രയേലിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും മടങ്ങി വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചുരുളാണ് ഈ ചുരുള് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരുണ്ട്. But the third opinion about this scroll is the writings are about the punishments which comes upon the enemies of the church. ദൈവസഭയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് വരുന്നതായ ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നേഷൻസിനോ ഒക്കെ ദൈവം കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ പണിഷ്മെന്റ് എന്താണ്, ശിക്ഷാവധി എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സ്ക്രോളിനകത്ത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത്. But what is the fourth opinion about the scroll? നാലാമത്തെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? This is the title deed of the earth. അതായത് ഈ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ ഡീഡാണ് ഈ ചുരുളെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഫോർത്ത് ഒപ്പീനിയൻ. സോ ഈ ഫോർത്ത് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് മിക്കവാറും ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് ഓഫ് ദി എർത്ത്. അതായത് ഈ ഭൂമിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിക്കും ഭൂമിയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ജനത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുളാണ് ഇതെന്നാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്കോളേഴ്സ്, ബൈബിൾ സ്കോളേഴ്സ് ആർ ബിലീവിങ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. സോ we are also believing in that way. So we will understand that as we move on. Okay, so we will go to the next slide. So in the next slide, let's see the reasons why the fourth opinion is mostly accepted. Why, or what is the reason why the fourth opinion is mostly accepted? So we are going to see that. Let us read Genesis chapter 1 verse 1. Okay, Genesis chapter 1 verse 1. It is a familiar verse. Yeah. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. അല്ലേ? ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വായിക്കണം. Okay, but at the same time, in Psalm number 115 verse 16, Psalm number 115 verse 16, we are reading that the highest heavens belong to the Lord, but the earth he has given to man. സ്വർഗം യഹോവയുടെ സ്വർഗമാകുന്നു, ഭൂമിയെ അവൻ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്വർഗം യഹോവയുടെ സ്വർഗമാകുന്നു, ഭൂമിയെ അവൻ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. The highest heavens belongs to the Lord, but the earth he has given to mankind എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, see, when we go back to Genesis chapter 1 verses 26 to 30, we read there, God gave him all authority to subdue everything on the earth. You're not going to read those verses. We know. അല്ലേ? എന്താണ് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സ് 26 to 30 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അറിയാമോ? ദൈവം മനുഷ്യർക്ക് അവൻ എല്ലാറ്റിനെയും അടക്കി വാഴാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു അതോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. God gave man all authority to subdue everything on the earth. But later what happened was, man handed over that authority to Satan by his disobedience and his sin. മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ അനുസരണക്കേടും പാപവും നിമിത്തമായിട്ട് അവൻ മനുഷ്യൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? സാത്താൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ അധികാരം കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ലഭിച്ചതായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദാമ്യവർഗത്തിന് ലഭിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആ അധികാരം അവൻ സാത്താൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Now, what is happening? Satan is the god of this world. അല്ലേ? ഇന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? According to 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Let's read that. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത്? God of this world. അല്ലേ? ആരാണ്? ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവം. അല്ലെ? ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം. ഓക്കെ, അപ്പം സൈറ്റാനെ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സൈറ്റാൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമാണ് ഇപ്പോൾ സാത്താൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സ് 31 വി ആർ റീഡിങ് അബൌട്ട് സൈറ്റൻ ഈസ് ദ റൂളർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്. അല്ലെ? ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സ് 31 വായിക്കുന്നത്,
Satan is the ruler of this world. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ്. Even in John chapter 14 verse 30 and John chapter 16 verse 11 also we are reading about Satan is known as the ruler of this world or God of this world. ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവാണെന്നോ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമാണെന്നോ ഒക്കെയാണ് ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ചോദിച്ചത്, ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു വരുന്നു, എനിക്ക് അവനുമായിട്ട് യാതൊരു ഇടപാടുമില്ല, ഒരു കാര്യവുമില്ല, അല്ലെ? So we understand at present Satan is the god of this world and he is the ruler of this world in one sense. Okay, the other sense we need to understand God is the controller of everything. അല്ലെ? ദൈവത്തിനാണ് പരമാധികാരമുള്ളത്. The sovereignty belongs to God. ദൈവത്തിനാണ് പരമാധികാരമുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഭൂമിയെ ആമേൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? സാത്താന്റെ കയ്യിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് തിരിച്ചു മേടിക്കും. Okay, which means the title deed of this earth is in the hands of Satan now. The title deed of the earth is in the hands of Satan. But no man in this world is able to pay off the debt of the sin in order to regain the sale deed of this earth. ഈ ഭൂമിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ആമേൻ ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് പോലും ഈ സെയിൽ ഡീഡ് മേടിച്ച് തുറന്ന് അത് നോക്കാനായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന അനുവാദമില്ല. ഓക്കെ, മീൻസ് no man in this world is able to pay off the debt of sin. പാപത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അതിന് എന്താണ് പരിഹാരം കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതിൻ്റെ വില കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളതായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആരും ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ that person can regain the sale deed of this earth. ഈ ഭൂമിയുടെ ആ ആധാരം അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ഡീഡ് മേടിച്ച് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം. Okay, but in 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19, let's read that portion. 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19, what Peter says. Yeah. For you know that it is not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. വ്യർത്ഥവും പിതൃപാരമ്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ നടപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊന്ന്, വെള്ളി മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല, ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തം കൊണ്ടത്രേ, അല്ലെ? Peter says, by the precious blood of Jesus on the cross, what happened was he paid off the penalty. He paid off the penalty and he received the authority back from Satan. So ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് അധികാരം ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാത്താൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. But entirely we need to understand, there is a day that Jesus is going to be the to have the whole authority over everything in this world, and that is going to happen in future. Okay, so according to this 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19, we understand through the precious blood of Jesus Christ on the cross, he paid off the penalty. Okay, and he is waiting for the time to come back and to receive his people, and also later he is going to rule over the earth with the saints of God. Amen. So we will go to the next slide. Now let's see what are the qualities of Jesus to open the scroll and the seven seals. ഈ 7 മുദ്രകളാൽ മുദ്രയിട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുളിനെ തുറക്കാനായിട്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ് യോഗ്യനെന്ന് നാം ഈ ഭാഗത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ, വേഴ്സ് 2 വായിക്കുന്നത്, ആ പുസ്തകം തുറപ്പാനും അതിൻ്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യൻ ആരുള്ളൂവെന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്ന ശക്തനായ ഒരു ദൂതനെയും ഞാൻ കണ്ടു എന്നാണ് വായിക്കുന്നത്. Okay, so let's see in chapter 5 verse 5 we are reading that, അപ്പോൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്നോട് കരയേണ്ട, യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ പുസ്തകവും അതിന്റെ 7 മുദ്രയും തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Let's read it in English also, Andy. 5:5. Then one of the elders said to me, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed.
he is able to open the scroll and its 7 seals. Okay, we know that there are many famous political leaders and many religious leaders or philosophers in this world, but they are not worthy to open the scroll and the seals. അല്ലേ? ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ വലിയ ആളുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്കാർക്കും ഈ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം തുറക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുൾ തുറക്കുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല. There are many political leaders, and even today also we know there are many famous people. Philosophers are there, religious leaders are there, political leaders are there. They are not worthy to open the scroll and the seals on this. Okay, but in Bible history, we know that both in the Old Testament and in the New Testament, like Abraham, Moses, Joshua, David, the prophets, the judges, the pastors, apostles, church leaders, and many are there. Those people are there in the Bible history, but they are also not qualified to do it. But at the same time, if God allows them, they are ready or willing to do it. But the thing is, they are not qualified. But there is only one person, and his name is Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അല്ലാതെ ആ ചുരുൾ എടുക്കുവാനോ തുറക്കുവാനോ കഴിയുന്ന മറ്റാരും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അതാണ് ചാപ്റ്റർ 5 വേഴ്സ് 5 നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതിന്റെ 7 മുതൽ തുറപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. So let's see what made Jesus worthy to open the scroll and the seals. Here in chapter 5 verse 5, we are reading that Apostle John is saying that then one of the elders said to me, do not weep. Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. അതായത് യഹൂദാ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവീദിന്റെ വേരുമായവൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. Okay, so that means he is able to open the scroll and also its 7 seals. Okay, so there are mainly 3 things mentioned about what qualifies Jesus to open the scroll and the seal. So let's see. The first one is point is Jesus, the Lion of the tribe of Judah. Jesus, the Lion of the tribe of Judah, is the first thing that we understand, which speaks about the uniqueness of the position and authority of Jesus. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്നെസ് ഓഫ് ഹിസ് പൊസിഷൻ, തൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊസിഷന്റെ നിസ്തുല്യതയെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ അധികാരത്തിന് നിസ്തുല്യയെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. ഏത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ജീസസ് ദ ലയൺ ഓഫ് ദി ട്രൈബ് ഓഫ് ജൂഡ, അതായത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. To understand the real meaning of the title Lion of Judah, ഈ യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ we have to go back to Jacob's final blessing of his sons before his death. യാക്കോബ് തൻ്റെ പുത്രന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവസാന വാക്കുകളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇൻ ദാറ്റ് ബ്ലെസ്സിങ് ജേക്കബ് ഈസ് കോളിംഗ് Judah as a lion's whelp. Okay, let's read Genesis chapter 49 verses 8 to 10. Genesis chapter 49 verses 8 to 10. Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father's sons will bow down to you. You are a lion's cub, O Judah. You return from the prey, my son. Like a lion, he crouches and lies down, like a lioness who dares to rouse him. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he comes to whom it belongs, and the obedience of the nations is his. യഹൂദയെ, സഹോദരന്മാർ നിന്നെ പുകഴ്ത്തും. നിന്റെ കൈ ശത്രുക്കളുടെ കഴുത്തിൽ ഇരിക്കും. അപ്പന്റെ മക്കൾ നിന്റെ മുൻപിൽ നമസ്കരിക്കും. യഹൂദ ഒരു ബാലസിംഹം, മകനെ നീ ഇര പിടിച്ച് കയറിയിരിക്കുന്നു. അവൻ കുനിഞ്ഞ സിംഹം പോലെയും സിംഹി പോലെയും പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആരവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും? അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം ചെങ്കോൽ യഹൂദയിൽ നിന്നും രാജദണ്ഡ് അവന്റെ കാലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നീങ്ങി പോകുകയില്ല. ജാതികളുടെ അനുസരണം അവനോടാകും.
Okay, so as we go back to Genesis chapter 49, verses 8 to 10, we understand, Jacob is giving some of the words like the blessing. He calls Judah as a lion's whelp. അതായത് സിംഹക്കുട്ടി എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? യഹൂദ ഗോത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദയെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നീ ഒരു സിംഹക്കുട്ടിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ബാലസിംഹം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബാലസിംഹം അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലയൺസ് വെൽപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay, so it says that the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet until Shiloh comes. Until Shiloh comes എന്നാണ്. Okay, Shiloh is not an English word. It's a Hebrew word. ഈ ഷൈലോ എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ചില ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷൈലോ എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കല്ല, എന്നാൽ അത് ഒരു ഹീബ്രു വേർഡാണ്. ഓക്കെ, which means instead of until Shiloh comes, in other translation it is written sometimes until the coming of the one to whom it belongs. അതായത് ഇത് ആർക്കാണോ സ്വന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി വരുന്നത് വരെ എന്നാണ്. അണ്ടിൽ ഷൈലോ കംസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, അവകാശി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഹൂ ഹാസ് ദി അതോറിറ്റി, അധികാരമുള്ളവൻ വരുന്നത് വരെ എന്നാണ് അവിടെ ആ വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അധികാരമുള്ളവൻ വരുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആർക്കാണോ സ്വന്തമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ റിയൽ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രേസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്പീക്സ് അബൌട്ട് Jesus, who is to come with a unique position and authority. So Jesus is going to come with a unique position and authority, and during that time we will see that how important is the authority of Jesus Christ, how important and how unique is the position of Jesus Christ. Okay, so the strength of the lion and his undoubted place as king of beasts make him a fitting emblem of the all-powerful Messiah whom the Jews were waiting. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശക്തിയുള്ള, പവറുള്ള, ഒരു അതോറിറ്റിയുള്ള ഒരു മൃഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് മറ്റെല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ഇടയിൽ ഒരു രാജാവ് എന്ന പദവിയുള്ള, അത്രയും ഒരു സ്ഥാനമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് സിംഹം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പം ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ദ ലയൺ ഓഫ് ജൂഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, അത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സിയായ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഇസ്രയേൽ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നും അവരങ്ങനെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദേ ആർ thinking that a political leader will come again, Messiah will come, and Messiah will regather all the Israel people, and they believe that Messiah will rule over the earth, especially rule over Israel. Okay, so that is the expectation of the people of Israel. Okay, so that is the meaning that which is written in Genesis chapter 49. So by the way, we know who was the first king of Israel. ഇസ്രയേലിന്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നു നമുക്കറിയാം. ആരാണ്? സോലാണ്, അല്ലെ? ശൗലായിരുന്നു. ബട്ട് വി നോ ഹൗ ഹി വാസ് സെലക്ടഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് കിങ്. ഇറ്റ് വാസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കമ്പൽഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, അല്ലെ? ആളുകൾ നിർബന്ധിച്ചാണ് ആ ശൗലിനെ രാജാവായിട്ട്, ഇസ്രയേൽ രാജാവായിട്ട് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. Okay, we read that God gave Saul as their king. Even in that portion we are reading that the people said we need a king to rule over us like all other nations. മറ്റു ജാതികൾക്കെല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു രാജാവിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. But what happened was they refused the rule of God and longed for a kingly rule. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണം അവർക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണത്തെ നിരസിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റു ജാതികൾക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു രാജാവിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ ഒരു ഭരണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് കിങ് സോൾ വാസ് നോട്ട് ഫ്രം ദ ട്രൈബ് ഓഫ് ജൂഡ, ഹി വാസ് ഫ്രം ദി ട്രൈബ് ഓഫ് ബെഞ്ചമിൻ. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളാണ് ഈ ശൗൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും യഹൂദ ഗോത്രത്തിലുള്ള വ്യക്തി അല്ല. Okay, so but after the king of Saul, he went away from the presence of God. God decided to give them a new king from the tribe of Judah as a permanent kingship. നോക്കണം, and the first king from the tribe of Judah was David, from the tribe of Judah. അതായത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു? ദാവീദായിരുന്നു. Okay, ശൗലാണ് ഫസ്റ്റ് കിങ്, but he is from the tribe of Benjamin. But at the same time,
the first king from the tribe of Judah is David. Okay, the first king from the tribe of Judah is David. ദാവീദാണ് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായിട്ട് വരുന്നത്. Okay, but in Genesis chapter 49 verse 10, not only speaks about the David the king, but also is a prophetical word about Jesus, the Lion of Judah, will come with the authority to open the scroll and the seal. അപ്പം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 49 10 വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദാവീദിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു വാക്യമല്ലത്. ഓക്കെ, ദാവീദിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന വാക്യമല്ല. പിന്നെന്താണ്? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹത്തെക്കുറിച്ചും യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായ ആ അതോറിറ്റിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അതോറിറ്റിയാണ്? ടു ഓപ്പൺ ദ സ്ക്രോൾ ആൻഡ് ദ സീൽസ്. അതായത് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചുരുൾ അഴിക്കാനും അതിന്റെ സീലുകളെ പൊട്ടിക്കുവാനും മുദ്രകളെ പൊട്ടിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവകാശവും അധികാരവും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ജീസസ് ദി ലയൺ ഓഫ് ജൂഡ, യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹമാകുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 7 verse 14, can you read that portion? Hebrews chapter 7 verse 14. For it is clear that our Lord descended from Judah, and in regard to that tribe, Moses said nothing about priests. Okay. യഹൂദയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉദിച്ചു എന്ന് സ്പഷ്ടമല്ലോ. ആ ഗോത്രത്തോട് മോശ പൗരോഹിത്യം സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. Okay, even there also you can see that Jesus was from the tribe of Judah. So he is the Lion of Judah, and he is only the person qualified enough to take the book and or the scroll, and also to open the book and the 7 seals. Okay, so now let's see the second point of what made Jesus worthy to open the scroll and the seals from Revelation chapter 5 verse 5. Already we read that portion. Okay, so in Revelation chapter 5 verse 5, we are reading the second thing is Jesus is the root of David. അല്ലേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ദാവീദിന്റെ വേര് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാവീദിന്റെ വേര് അല്ലേ. ജീസസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഡേവിഡ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാവീദിന്റെ വേര്. ഓക്കെ, so to understand the real meaning of the title root of David in Revelation chapter 5 verse 5, we have to go back to Isaiah chapter 11. We will read 2 verses from chapter 11 verses 1 and 10. Yeah. A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots a branch will bear fruit. Then in that day the root of Jesse will stand as a banner for the peoples. The nations will rally to him, and his place of rest will be glorious. എന്നാൽ ഇശായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടും. അവന്റെ വേരുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കൊമ്പ് ഫലം കായ്ക്കും. ഇശായിയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പുറപ്പെടും, അവന്റെ വേരിൽ നിന്ന് ഒരു കൊമ്പ് ഫലം കായ്ക്കും. Verse 10. അന്നാളിൽ വംശങ്ങൾക്ക് കൊടിയായി നിൽക്കുന്ന ഇശയായി വേരായവനെ ജാതികൾ അന്വേഷിച്ചു വരും. അവന്റെ വിശ്രാമ സ്ഥലം മഹത്വമുള്ളതായിരിക്കും. Okay, so a shoot will come up from the stem of Jesse. From his roots a branch will bear fruit. Okay, and also in verse 10 we are reading, in that day the root of Jesse will stand as a banner for the peoples. He will stand as a banner for the peoples. The nations will rally to him, and his resting place will be glorious. His resting place will be glorious. Very clearly, these verses are talking about Jesus Christ is going to be the person who is known as the shoot will come up from the stem of Jesse. Not only David is talking about Jesus, and from his roots a branch will bear fruit. And also the root of Jesse will stand as a banner for all people, that all nations will rally to him. എല്ലാ ജാതികളും എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയും, and his resting place will be glorious. So from these particular verses we understand Jesus as a man, he is the shoot, and he is the root, and he is the branch from the family of Jesse. And David
and also from the tribe of Judah, we know that Jesse was the father of David. But as God, Jesus is the root of David. മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ അതൊരു ശരിയാണെങ്കിലും ദൈവത്വത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആരാണ്? ജീസസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഡേവിഡ്. ഓക്കെ, മാനുഷികമായി നോക്കുമ്പോൾ യേശു ദാവീദിന്റെ വേരാണ്. ദാവീദിന്റെ ആ ഒരു ജീനിയോളജി എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാവീദിന്റെ വംശാവലിയിൽ നിന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു വരുന്നത്. ഓക്കെ, മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ. ബട്ട് ആസ് എ ഗോഡ്, ദൈവത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ജീസസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഡേവിഡ്. ആരാണ്? ദാവീദിന്റെയും പേരാരാണ്? യേശുവാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. സോ ജീസസ് ഈസ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഡേവിഡ്, അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്. അതായത് ദാവീദിന്റെ ദൈവം ആരാണ്? ജീസസ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ പറയും യഹോവയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം. യഹോവയാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം ഈ യഹോവയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിതാവാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തു നിന്നല്ലേ, പിതാവാകുന്ന ദൈവമല്ലേ, ദൈവമല്ലേ യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? So we need to understand Jesus himself is the God of David also. Okay, so Jesus himself is the God of David. ദാവീദിന്റെയും ദൈവമാരാണ്? ഈ യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ്. That shows the pre-existence of Jesus and both the humanity and the divinity of Jesus Christ. അതായത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റൻസ് യേശുക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്വത്തിൽ നമുക്ക് യേശുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ. അപ്പോൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഉണ്ട്, ഡിവിനിറ്റി ഉണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഡിവിനിറ്റിയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Even in Matthew chapter 22 verses 41 through 46, we are not going to read that because we know that portion. Okay, we need to complete the chapter 5 today. We'll try. Okay, so once Jesus was asking a question to the Pharisees, എന്താണ് ഫരീശന്മാരോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു, what do you think about the Christ and whose son is he? യേശുക്രിസ്തു ചോദിക്കുകയാണ് പരീശന്മാരോട്, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ക്രൈസ്റ്റ്? ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? ഇനി ആ ക്രിസ്തു ആരുടെ മകനാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്? Okay, that in Matthew chapter 22 verses 41 through 46 we are reading that. Okay, so we understand that actually it was to prove the divinity and eternality of Jesus Christ, and that Jesus is the root of David, and also to prove that Jesus is even the God of David, and Jesus is above all the popular names of this world. ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിധത്തിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആരാണ്? പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണ്? he is proving that the divinity and the eternality of Jesus Christ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിത്യത്വത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്വത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീശന്മാരോട് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഡേവിഡ്. ആരാണ്? ദാവീദിന്റെ വേരും ആരാണ്? യേശുക്രിസ്തുവാണ്. And also to prove that Jesus is even the God of David, and Jesus is above all the popular names of this world. Amen. So we need to understand that. Actually, we have many verses to read about these things, but I would like to conclude this point here, and we will go to the next heading. And in the next slide, we are going to look into Jesus, the Lamb of God. So let us see the third point of what made Jesus worthy to open the scroll and seal. The third point. Yeah. The third point is Jesus is the Lamb of God. Yeah. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. ഓക്കെ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെന്നാണ് അടുത്തതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയേ, ജീസസ് ദ ലാംബ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ 5 verse 5 എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, സോ the third thing is Jesus the Lamb of God. ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So okay, so let's read maybe Revelation chapter 5 verses 6 and 7. Okay, 6 and 7. Yeah. Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. He had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. ഞാൻ സിംഹാസനത്തിന്റെയും 4 ജീവികളുടെയും നടുവിലും മൂപ്പന്മാരുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അതിന് 7 കൊമ്പും സർവ്വഭൂമിയിലേക്കും അയച്ചിരിക്കുന്ന 7 ദൈവാത്മാക്കളായ 7 കണ്ണുമുണ്ട്.
അവൻ വന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലങ്കയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങി. Okay. So, when we talk about Jesus, the Lamb of God, there are two Greek words used to the word for the lamb. Okay. In the New Testament itself, you can see in John chapter 21, verse 15 and John chapter 1, verse 29, we understand there are particularly two Greek words used. The first Greek word is for the lamb is arnion. Arnion. Arnion is the Greek word for a pet lamb. ഒരു പെറ്റ് ലാമ്പിന് വേണ്ടി വളർത്തുമൃഗം അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അർനിയോൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദ വേർഡ് അർനിയോൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് 31 times in the book of Revelation and 1 time in Gospel of John. Let's read John chapter 21, verse 15. 21 verse 15. 15. When they had finished eating, Jesus. അതാണോ pastor? Yeah. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Feed my Mother. lamb. Yeah. എൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക. മേയ്ക്കുക. Feed my lamb. So instead of that, in Greek, the word used arnion. Okay, so the pet lamb. Okay, so arnion is 31 times used in Revelation and 1 time in Gospel of John. And the second word is amnos. Amnos is a sacrificial lamb. This word is used in many places of the New Testament. One example I'll give you, John chapter 1, verse 29. John 1:29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. പിറ്റന്നാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് അവൻ കണ്ടിട്ട്, ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. ഓക്കെ, ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്, ദ ലാംബ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലാംബ്. അതാണ് ഒരു യാഗം അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാടായിട്ടാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആംനോസ്, ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആംനോസ് ഈസ് ദ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലാംബാണ്, യാഗാർപ്പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി റീഡ് ഇൻ ജോൺ ചാപ്റ്റർ 1, verse 29. So in Revelation chapter 5, verse 6, we can see there are 3 specialities for this lamb. ഈ 6ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ 3 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. So in the next slide we are going to see what are the 3 specialities of this lamb. The specialities of this lamb. We already read that chapter 5, verse 6. So let's very quickly move into that portion. The first point, the first speciality of this lamb is the slayed lamb. അല്ലെ, അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ, അപ്പം ഈ കുഞ്ഞാടാണ് ഈ പുസ്തകം തുറക്കാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് യോഗ്യത എന്നാണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യത, the lamb is slayed, അതായത് അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടാണ്. അല്ലെ, അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടാണ്. We need to know one thing. Jesus was the pet lamb of God in heaven. അല്ലേ, സ്വർഗത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് he was a pet lamb of God. ദൈവത്തിന്റെ എന്താണ്, ഏകപുത്രൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഗോഡ്സ് ഓൺ സൺ എന്ന് പറയാം. ഗോഡ്സ് ഓൺ സൺ, അതായത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള വാക്കാണ് അല്ലെ, ഹിസ് ഓൺലി ബിഗോട്ടൺ സൺ, അല്ലെ, ഏകജാതനായ. അതല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജോൺ ചാപ്റ്റർ 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. അപ്പം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ നൽകുവാൻ തക്കോണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, when he was in heaven, he was a pet lamb of God. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രീക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു പെറ്റ് ലാംബ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ അധികാരവുമുള്ള, അവകാശമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പുത്രനെ പോലെ ഇരുന്ന, സ്വർഗത്തിലിരുന്ന ആള്, ഗോഡ്സ് ഓൺ സൺ ആയിരുന്ന, ഹിസ് ഓൺ ബിഗോട്ടൺ സൺ ആയിരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. ബട്ട് ജീസസ്, ദ ഓൺലി ബിഗോട്ടൺ സൺ ഓർ ദ പെറ്റ് ലാംബ് ഓഫ് ഗോഡ്, became the sacrificial lamb for all of us. അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? സ്വർഗത്തില് ഒരു പെറ്റ് ലാമ്പിനെ പോലെ ഇരുന്ന
കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആരായിട്ട് മാറി? ഒരു സാക്രിഫിഷ്യൽ ലാമ്പായിട്ട് മാറി. ആമേൻ. സ്വർഗത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ആമേൻ ഇരുന്നൊരവസ്ഥയിലല്ല. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഒരു പെറ്റ് ലാമ്പ് ആയിരുന്നു, അർനിയോൻ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം അംനോസായിട്ട് എ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലാമ്പായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഫോർ സ്ലെയിൻ, അതായത് അറുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ലെയിൻ എന്നാണ്. Okay, it is the Greek word is spato. The spato is the Greek word, which means the crucial death. അതായത് എന്താണ്? ത്യാഗപരമായിട്ട് ക്രൂരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ക്രൂര മരണമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന് മരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. വളരെ നിഷ്കരണം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഗ്രീക്കില് സ്ലെയിൻ എന്ന പദത്തിന് അറുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് സ്പാറ്റോ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വിച്ച് മീൻസ് ക്രൂഷ്യൽ ഡെത്ത് ആണ്. You need to understand, of course, the death of Jesus was a crucial death, or he was badly beaten എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Badly beaten. And he suffered a lot and was crucified on the cross. So Jesus is the slain lamb. അതാണ് അറുക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാടെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. In the next slide, we are going to see the second point, that is the lamb with 7 horns. അതായത് 7 കൊമ്പുകൾ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാട്. 7 കൊമ്പുകൾ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാട്. First of all, we need to understand number 7 in Bible, which indicates the perfection. പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 7 എന്ന നമ്പർ ബൈബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. But the horns always stands for omnipotence and kingly power. Okay, in Deuteronomy chapter 33 verse 17. Can you read that portion? Deuteronomy chapter 33 verse 17. In majesty he is like a firstborn bull. His horns are the horns of a wild ox. With them he will gore the nations, even those at the ends of the earth. Such are the 10,000s of Ephraim, such are the thousands of Manasseh. Okay. അവന്റെ കടിഞ്ഞൂൽ കൂറ്റൻ, അവന്റെ പ്രതാപം, അവന്റെ കൊമ്പുകൾ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ. അവയാൽ അവൻ സകല ജാതികളെയും ഭൂസീമവാസികളെയും വെട്ടി ഓടിക്കും. അവ എഫ്രൈമിന്റെ 10,000-ങ്ങളും മനശ്ശെയുടെ 1,000-ങ്ങളും തന്നെ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ഹോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്? പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഹോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഒംനിപൊട്ടൻസ്, അല്ലെ? ഒംനിപൊട്ടൻസ് മാത്രമല്ല, അത് കിങ്ലി പവർ ആണ്. ഒരു രാജാവിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ ഹോണർ. ഓക്കെ, സാം നമ്പർ 89 വേഴ്സ് 17 നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? 89-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 17-ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. For you are their glory and strength, and by your favor you exalt our horn. നീ അവരുടെ ബലത്തിന്റെ മഹത്വമാകുന്നു, നിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കൊമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. So the horns are standing for honor also. So the 7 horns always speaks about the perfect power and honor of Jesus the Lamb. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തെക്കുറിച്ചും മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആമേൻ 7 എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ്? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So we will go to the next slide. In the next slide, we are going to see the third point. The lamb has 7 eyes. The third speciality of the lamb is the lamb has 7 eyes. 7 കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞാടിന് 7 കണ്ണുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? Revelation chapter 5 verse 6-ലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. The 7 eyes are the 7 spirits which are dispatched into all the earth. ഈ ഭൂമിയിലൊക്കെയും നോക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ ഇൻ Zechariah chapter 4 verse 10 we are reading about that. The picture actually comes from the book of Zechariah. Okay, Zechariah chapter 4 verse 10. Who despises the day of small things? Men will rejoice when they see the plumb line in the hands of Zerubbabel. The 7 are the eyes of the Lord which range throughout the earth.
അല്പകാര്യങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ ആർ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു? സർവഭൂമിയിലും ഊടാടി ചെല്ലുന്ന യഹോവയുടെ ഈ 7 കണ്ണ് സെരുബാബേലിന്റെ കയ്യിലുള്ള തൂക്കുകട്ട കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, യഹോവയുടെ ആ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ we need to connect Revelation chapter 5 verse 6 with Zechariah chapter 4 verse 10. Okay, so the 7 eyes always shows the omniscience and the omnipresence of Jesus Christ. All knowing God ആണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ all knowing God, എല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്ന സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവം. ആൻഡ് ഓൾസോ omnipresent, അതായത് എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. ആ കണ്ണുകളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ്. The 7 eyes are the 7 spirits of God, okay, which is dispatched into all the earth. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലത്തെയും കാണാൻ കഴിയുന്ന, എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയുന്ന ആ ആത്മാവാണ് 7 സ്പിരിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം 7 കണ്ണുകളെന്നാണ് ഇവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ വിച്ച് ഷോസ് ദി omniscience ആൻഡ് ദി omnipresence ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. അതായത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഓൾ നോയിങ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സർവജ്ഞാനി എന്നുള്ള വിഷയവും, അതുപോലെ omnipresent സർവവ്യാപിയും എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. വെരി ക്വിക്ലി വി വിൽ ഗോ ടു Revelation chapter 5 verses 9 and 10. Revelation chapter 5 verses 9 and 10. Let's read that portion. The new song in heaven. And they sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seal, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുവാനും നീ യോഗ്യൻ. നീ അറുക്കപ്പെട്ടു, നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവ്വഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് അവരെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി വെച്ചു. അവർ ഭൂമിയിൽ വാഴുന്നു എന്നൊരു പുതിയ പാട്ട് അവർ പാടുന്നു. Okay, in Revelation chapter 5 verses 9 and 10 we see a new song of 4 living creatures and the elders. ആരൊക്കെയാണ്? 4 ജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ 24 മൂപ്പന്മാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Verses 9 and 10. Okay, so here 4 living creatures and the elders were singing. They sang about the greatness of the redemption work of Jesus Christ, and also what the Lord Jesus gained for us on the cross. അപ്പോൾ എന്താണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ക്രോസ് ഓഫ് കാൽവറി ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ആ വലിയ മഹത്വമേറിയ റിഡംഷൻ വർക്കിനെ കുറിച്ച് അവിടെ സംസാരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ കാൽവറി ക്രൂശിൽ എന്താണ് നേടിത്തന്നത് എന്നും നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. സോ അത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈവൻ we will be studying from Revelation chapter 5 verses 11 and 12 if possible, if time permits, in the next class. Okay, from Revelation chapter 5 verses 11 and 12. Okay, so we are closing here.